کیا آپ کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا مشکل لگتا ہے؟ تو آئیے اس کو سمجھ کر کے آسان بناتے ہیں اور بہت آسان زبان میں اس کو سمجھتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ کو اچھی لگ جائے تو لائک بھی کر لیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے آپ کے ایک شیئر کرنے سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یا ایہا، میں نے یہاں پر زیادہ کھینچا ہے کیونکہ یہاں پر چھوٹا مد ہے، مد منفصل ہے۔ اب لوگوں کو یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ یہاں پر مد منفصل کیسے بنے گا۔ اس کو سمجھیے گا۔ پہلے تو یہ سمجھیے گا کہ مد منفصل بننے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ حروف مدہ ہونا چاہیے یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ آ گیا کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا حروف مدہ کے بعد میں حمزہ آئے لیکن اگلے ورڈ کے شروع میں آئے، ایک ورڈ میں نہ ہو، دونوں اگلے ورڈ کے شروع میں ہو۔ اب ڈاؤٹ یہ رہتا ہے کہ شرط تو یہ ہے کہ اگلے ورڈ کے شروع میں حمزہ آئے، یہاں تو اسی ورڈ میں آ رہا ہے، یہ آ گیا حمزہ۔ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ جاتا ہے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس کے اوپر حمزہ کے رول اپلائی ہوتے ہیں۔ تو یہ اب حمزہ ہے، تو ڈاؤٹ یہ ہے کہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی ورڈ کے اندر آ رہا ہے، اگلے ورڈ میں کہاں ہے نا، یہ ڈاؤٹ ہے نا۔ تو اب اس کو سمجھیے گا، دیکھیے یہ یا الگ ورڈ ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم بولتے ہیں یا اللہ، تو یا الگ ورڈ ہے، اللہ الگ ورڈ ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر یا ایھا الانسان کہہ کر کے اللہ نے کہا ہے اے انسان، یا انسان یہ کہا ہے اللہ نے، تو یہ یا الگ ورڈ ہے، یہ اس کے ساتھ میں نہیں ہے، یہ صرف لکھا گیا ہے لیکن ہے الگ ورڈ۔ یا الگ ورڈ ہے اور ایھا الگ ورڈ ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو اب سمجھیے گا، قاعدہ سمجھ میں آ گیا۔ اب تو حروف مدہ پہلے ورڈ کے شروع میں آ گیا اور دوسرے ورڈ کے شروع میں حمزہ آ گیا، تو اس لیے یہاں پر یہ مد منفصل ہوگا اور اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انسان، اس نون کے اندر اخفا کریں گے۔ اچھا اخفا کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ بن رہا ہے۔ اب اخفا کا قاعدہ کب بنتا ہے؟ اس کی بھی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یا تو تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو، تو یہاں پر یہ آ گیا نون ساکن۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد میں اخفا کے 15 حرف ہیں، ان 15 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے۔ تو یہاں پر یہ جو سین آیا ہوا ہے یہ اخفا کے 15 حرفوں میں سے ایک حرف ہے اور نون ساکن کے بعد میں آ رہا ہے۔ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر اخفا کے حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو پھر نون کی آواز کو تھوڑی دیر ناک پہ چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ انسان، اس طرح سے۔ ما غرک، غین اور را دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بربک، یہاں پر را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کریم، میں نے یہاں بہت زیادہ کھینچا ہے، مد لازم کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جب آیت کریں گے تو یہ مد لازم کا قاعدہ بنے گا۔ پہلے مد لازم کا قاعدہ سمجھ لیں کیا ہے۔ مد لازم کے قاعدے کی بھی دو ہی شرطیں ہیں۔ پہلی حروف مدہ ہونا چاہیے، دوسری شرط حروف مدہ کے بعد میں یا تو جزم آ جائے یا پھر تشدید آ جائے۔ تو یہ رہا آپ کا حروف مدہ، یا مدہ، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہو گیا، حروف مدہ پہلی کنڈیشن پائی گئی۔ دوسری شرط یہ ہو جائے گی جب آیت کریں گے تو میم کے اوپر لگ جائے گا جزم، تو دوسری شرط بھی پائی گئی۔ تو حروف مدہ کے بعد میں جب جزم آیا تو یہاں پر بنے گا مد لازم، لیکن چونکہ آیت کرنے پر بنا ہے، یہ عارضی ہے، تو اس مد کو کہیں گے ہم مد لازم عارضی۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کھینچنا کتنا ہے؟ 4 سے 5 الف کے برابر۔ کریم، ٹھیک، یہ اس صورت میں ہے جبکہ آیت کریں گے۔ اگر آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر صرف 1 الف کے برابر کھینچیں گے، پھر حروف مدہ ہی کھینچے گا بس، اس کے بعد میں مد لازم نہیں بنے گا۔ پھر کیسے پڑھیں گے؟
करीमिल्लज़ी, मीम को लाम में मिलाएंगे, मीम लाम ज़ेर मिल, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, करीमिल्लज़ी। और अगर यहाँ पर आयत कर लेते हैं तो फिर अलिफ के ऊपर लगा देंगे ज़बर, ये हमज़ा बन जाएगा। फिर पढ़ेंगे हमज़ा लाम ज़बर अल, अल्लज़ी, इस तरह से। अब पढ़ लीजिएगा, अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, अल्लज़ी, ज़ाल को बहुत सॉफ्ट करके पढ़ेंगे, अल्लज़ी नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने अल्लज़ी पढ़ा तो ये साउंड ज़ा का हो जाएगा। ज़ाल और ज़ा दोनों के साउंड अलग अलग होते हैं। ज़ाल का साउंड बहुत सॉफ्ट होता है और ज़ा का साउंड सख्त होता है, और उसमें थोड़ी सी सीटी होती है ज़ा, और ज़ाल में नहीं होती है, सॉफ्ट होता है ज़ाल। तो कैसे पढ़ेंगे, अल्लज़ी खलक़क। ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है लोगों को पढ़ने में। क्यों? क्योंकि शुरू में बड़ा काफ है, इसको मोटा करके पढ़ते हैं, फिर छोटा काफ है, इसको बारीक करके पढ़ते हैं। तो दोनों लफ्ज़ एक साथ आ रहे हैं, पहला मोटा दूसरा बारीक, तो पढ़ना मुश्किल होता है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, खलक़क फसव्वाक, वाव को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर खड़ा ज़बर है। ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ने में गलती करते हैं, इसको जल्दी पढ़ देते हैं। फसव्वाक, वका पढ़ा तो आपका ये खड़ा ज़बर नहीं पढ़ा जा रहा है। कैसे पढ़ेंगे, फसव्वाक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फी अय्यि, यहाँ पर भी वही मद है, मद्द मुनफसिल, जो अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। वहाँ पर समझना दुश्वार था इसलिए मैंने डिटेल में समझाया है, यहाँ पर समझना आसान है। समझिएगा क्या है, क्या शर्त थी दो, पहले हुरूफ मद्दा हो, दूसरी शर्त हमज़ा दूसरे वर्ड के शुरू में आए। यह आ गया आपका या मद्दा पहले वर्ड के अंदर, और उसके बाद यह आ गया हमज़ा दूसरे वर्ड के अंदर, क्योंकि फ़ी अलग वर्ड है और अय्यी अलग वर्ड है, तो दोनों शर्तें पाई गई। अब ये मद्द मुनफसिल होगा, इसको भी 1 से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। सूरतिम, सौत को मोटा करके पढ़ेंगे और रा को भी मोटा करेंगे, और यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कायदा बन रहा है वो है इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना क्या होता है, दो लफ्ज़ों को मिक्स करेंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। इदगाम अरबी का लफ्ज़ है, इसके माना मिक्स करना आते हैं। यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना क्यों बन रहा है, देखिएगा। इदगाम माल गुन्ना की भी 2 ही शर्तें हैं, पहली या तो तनवीन हो या फिर नून साकिन हो, तो ये आ गया आपका तनवीन, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त यह है कि तनवीन या नून साकिन के बाद में 4 हर्फ हैं, उनमें से कोई एक हर्फ आ जाए। 4 हर्फ क्या है, देखिएगा, या वाव मीम नून। अब यहाँ पर देखिए कायदे को, यह रहा पहली शर्त तनवीन, तनवीन के बाद में या आ गया मीम, जो कि ये रहा तीसरे नंबर पर। अब क्या करेंगे, इस तनवीन को मीम में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने का पता कैसे चलेगा, तनवीन में किस चीज़ की आवाज़ निकलती है, नून की। कैसे, ता दो ज़ेर तिन, लास्ट में नून की आवाज़ निकल रही है। तो अब ये नून की आवाज़ नहीं निकलेगी बल्कि मीम की आवाज़ निकलेगी। कैसे, ता मीम दो ज़ेर तिम, साथ में गुन्ना भी करेंगे। समझ में आ गया आपको। माशा, यहाँ पर ये जो मद है मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल की भी 2 ही शर्तें हैं बनने की। पहली शर्त हुरूफ मद्दा होना चाहिए, दूसरी शर्त हुरूफ मद्दा के बाद में हमज़ा आना चाहिए, लेकिन दोनों एक ही वर्ड के अंदर होने चाहिए, अलग अलग वर्ड में नहीं। यहाँ तो अलग अलग वर्ड में थे, मद्दे मुनफसिल बना, यहाँ एक ही वर्ड के अंदर होने चाहिए। तो देखिए शाआ, ये एक ही वर्ड है, तो ये आ गया पहला हुरूफ मद्दा, पहली शर्त। उसके बाद में ये आ गया हमज़ा उसी वर्ड के अंदर, तो दोनों शर्तें पाई गई। अब ये मद्दे मुत्तसिल बनेगा, और मद्दे मुत्तसिल को 4 से 5 अलिफ की बराबर खींच करके पढ़ते हैं, या यूँ कह लो कि 4 से 5 सेकंड तक इसको खींचते हैं। और रा को मोटा करके पढ़ेंगे। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, कल्ला बल, यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है, इसको 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ज़्यादातर यहाँ पढ़ने में गलती करते हैं। कैसे पढ़ते हैं, कल्ला बल पढ़ेंगे तो अलिफ मद्दा आपका नहीं पढ़ा जा रहा है, 1 अलिफ के बराबर खींचना होता है। कल्ला बल, इस तरह से। तुकज़्ज़िबूना, दाल को सॉफ्ट करके पढ़ेंगे। बिद्दीन, जब आयत करेंगे तो यहाँ पर भी मद्दे लाजिम आर्जी बनेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। तो जब मद करेंगे तो मद्दे लाजिम आर्जी बनेगा, इसको ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है।
تو الحمدللہ آج کا سبق آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. آئیے اس کو ایک بار پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں پڑھنا کیسے ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین